नमस्कार। पूर्व पक्ष प्रस्तुत देश दर्पण को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, आपण माने समस्ते गत किछि वर्ष हेब भारतीय राजनीति रे गोटे अजब तथा चिंताजनक ट्रेंड निश्चय देखुथिबे। आजिकाली राजनीति रे सकाळे जणे नेता गोटे दलर गुणगान करुथिबा बेले संध्या बेलकू अन्य एक दलर पताका धरी मंच रे छिड़ा हेउछन्ति। विशेष करी विरोधी शिविरर बड़ बड़ सांसद विधायक एवं प्रभावशाली नेता माने जेपरी भावरे लाइन लगाई शासक दल बीजेपी एवं एनडीए मेंटरे सामिल हेउछन्ति ताहा आम गणतंत्र प्रति एक बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। आज आमर सबुठारु बड़ प्रश्न हेउछि भविष्यत रे ए देश रे विरोधी दल बोली किछि रहिब त? कोन भारत धीरे धीरे एक विरोधी शून्य गणतंत्र आड़कू गति करुछि कि? जदि विरोधी दल ही दुर्बल होई जिवे तेबे जनसाधारण स्वर संसद रे किए उठाइब? आसंतु आज एही गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे विस्तृत भावे आलोचना करिबा एवं बुझिबा को चेष्टा करिबा जे एही राजनैतिक हईचई पछर प्रकृत कहानी कौन। आपण माने देखुतांतु देश दर्पण। मोर आपण मानक अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, आपण माने जदि विगत किछि वर्षर भारतीय राजनीतिर मानचित्र को देखिबे तेबे महाराष्ट्र आरंभ करी मध्य प्रदेश, गोवारु नै उत्तर पूर्व राज्य एवं पश्चिम बंग पर्यंत प्राय सबुठी आपण को समान कहानी देखा मिलिबो। जनता भोट देई गोटे दलर सरकार गठन करुछन्ति, किंतु किछि मास किंबा वर्ष परे सेही दलर गोटे बड़ गोष्ठी भांगी जाई केंद्र रे शासन क्षमता थिबा शासक दल सह मिसी सरकार बदलै देउछन्ति। महाराष्ट्र रे शिवसेना एवं एनसीपी रो विभाजन एवं पश्चिम बंगरे टीएमसी रो विभाजन यार सबुठारु बड़ उदाहरण। एही दल बदल प्रक्रिया रे सामिल थिबा नेता माननकु जेतेबेले प्रश्न करा जाउछि सेतेबेले सेमानंक पाखरे प्रस्तुत उत्तर रहुछि। किए कहूछि देशर विकास पाई सेमाने दल बदल करुछन्ति त आउ किए कहूछि प्रधानमंत्रीक नीति रे अनुप्राणित होई सेमाने एपरि करुछन्ति। तो आउ किए परोक्ष सरकारी संस्था जेपरिक ईडी सीबीआई रो चाप विषय रे इशारा करुछि। विरोधी दलर अभियोग जे सरकार केंद्रीय एजेंसी गुडी को व्यवहार करी सेमानंक नेता मानंकु भयभीत करुछन्ति, दल भांगिबा को बाध्य करुछन्ति। अन्य पटे शासक दलर कहिबा कथा जे विरोधींक पाखरे कोनोसी दूरदृष्टि नाही, तेणु सेमानंक नेता माने निराश होई दल छाडुछन्ति। कारण जहाँ भी हेउना कहीं यार सीधा सड़क एवं सबुठारु घातक प्रभाव आम गणतंत्र मेरुदंड उपरे पड़ुछि। प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक माने कहती जे गणतंत्र हेउछि एक शगड़ गाड़ी पड़ी जेउथिरे शासक दल एवं विरोधी दल हेउछन्ति दुईटी चक्क। गाड़ी सड़क भावे चलिबाकु हेले दुईटी जाक समान भाव सशक्त एवं संतुलित हेबा जरूरी। जदि गोटे चक अत्यधिक बड़ होइजिव अन्य चकटी संपूर्ण रूपे भांगी रुजिजिव तेबे सेही शगड़ गाड़ी आगको बढ़ी पारिबो कि? कदापि नुहे। गाड़ीटी सेही जगारे ओलटी पड़िबो। आम संविधान रे विरोधी दल को केवल एक संख्या भावे देखा जाए नाही, बरं सेमानंकु गणतंत्रर सुरक्षा कवच कुआ जाउछि। विरोधी दलर मुख्य काम हेउछि सरकारक भूल नीति और निष्पत्ति को जोरदार विरोध करिबा, साधारण गरीब एवं निष्पेषित जनसाधारण स्वर को संसद रे पहुंचाइबा, सरकार को स्वेच्छाचारी किंबा एकछत्रवादी हेबारु रोकिबा। जदि देश रे एक सशक्त विरोधी दल ही न रहिबे तेबे सरकारक मनमुखी शासन को प्रश्न किए पचारिबो? संसद रे वितर्क बिना जदि समस्त बिल पास हो जिवो तेबे सेही व्यवस्था को आमे गणतंत्र कहिबा ना राजतंत्र? यह एक अति गंभीर प्रश्न। आसंतु वर्तमान विश्लेषण करिबा जे एही परिस्थिति सृष्टि हेबा पछर प्रकृत कारण गुड़िक कौन। यह को आमे तीनोटी मुख्य भाग रे बुझी पारिबा। आज समय रे अनेक आंचलिक एवं जातीय स्तर विरोधी दल गुड़िक मध्य सठिक
ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ପରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଦଳ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଜର ସାଂଗଠନିକ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀମାନେ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିକଳ୍ପ ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୀତି ନୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ରାଜନୀତିରେ ନୀତି ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷମତା ଏବଂ ସୁବିଧାବାଦ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଉଛି। ନେତାମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ, ପଦବୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦଳର ବିଚାରଧାରାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଦଳ ବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନେତାମାନେ ଏବେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାର ନୂଆ ଗଳା ବାଟ ଖୋଜି ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳର 2/3 ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ନୂଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାଯାଉଛି କିମ୍ବା ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଶାସକ ଦଳରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମଗ୍ର ରାଜନୈତିକ ଖେଳରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପମାନ କାହାର ହେଉଛି ଜାଣନ୍ତି? ସେ ହେଉଛି ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ। ଜଣେ ଭୋଟର ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ଦଳକୁ ଦେଖି ଭୋଟ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଜିତିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ନେତା ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ଶିବିରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତାରିତ ଏବଂ ଅସହାୟ ମନେ କରନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଜନମତର ଅପମାନ ନୁହେଁ କି? ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଦେଶରେ ବି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦବେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକଛତ୍ରବାଦ କିମ୍ବା ଏକନାୟକତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଚୀନ, ରୁଷ କିମ୍ବା କେତେକ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶର ଉଦାହରଣ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନ ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ବିକଳ୍ପ ନଥାଏ। ଭାରତ ପରି ଏକ ବିଶାଳ, ବହୁଭାଷୀ ଏବଂ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ୟା, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ଚାଷୀ ମୂଲିଆଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଦାବି ରହିଛି। ଯଦି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ପକ୍ଷର କଥା ଚାଲିବ, କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଶାସନ ହେବ, ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କିମ୍ବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଏକ ବଡ଼ ଭୟ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅନୁପସ୍ଥିତି ସରକାରଙ୍କୁ ଅଣସାମ୍ବିଧାନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସହଜ କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଏହି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ କେବଳ ଶାସକ ଦଳକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରକୁ ଚାହିଁବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତି ପାରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ନେତାମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଚାପ ବା ପ୍ରଲୋଭନ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି? ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହ ସେମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ତ? ଆଜିର ଭୋଟର ବହୁତ ସଚେତନ। କେବଳ ଟେଲିଭିଜନ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବସି କିମ୍ବା ଟ୍ୱିଟରରେ ସରକାରଙ୍କ ସମାଲୋଚନା କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ସରକାର ବିରୋଧୀ ନକାରାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କି ବିକଳ୍ପ ମଡେଲ ବା ଯୋଜନା ରହିଛି, ତାହା ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥିର ବିକଳ୍ପ ଦେଇପାରିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତ କେବଳ ଶାସକ ଦଳର ସଫଳତା ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ସ୍ୱରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କେବଳ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଦେଶର ପ୍ରତିଟି ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ଏବଂ ସମାଲୋଚନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ହିଁ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଭାରତରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଦାୟୀ?
ଶାସକ ଦଳର ରଣନୀତି ନା ବିରୋଧୀଙ୍କ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା? ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ନିମ୍ନରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଦେଶ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ମଇଦାନକୁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।